Good morning, boys. Welcome to the online English class. Last class, we studied the prose, his first flight. Now, this is the last part of the prose, his first flight. Let us recall what we had studied in the last two classes. It was about the young seagull who failed to fly with his brothers and sisters. The young seagull was all alone in the ledge. His two brothers and one sister had flew away with his parents. But he tried to fly, and seeing the wide, vast expanse of sea, he got afraid and ran back to the hole, and he spent that night in the hole itself. Next morning, he saw his parents teaching the skill of flying, skill of skimming the waves, skill of catching the food, that is fishes. In fact, he saw his elder brother catching a herring and swallowing it. His parents and brothers motivated him to fly by scolding him, by threatening him that he will starve and die without food. But since it was his life matter, he was not dared to fly. And he was very hungry because for the past 24 hours he had eaten nothing. He saw his brothers and sister having a slight sleep in the plateau which is opposite to the ledge. And his father was cleaning his feathers, and his mother was looking at him. He uttered a low cackle for begging food with his mother, but his mother teased him, so he was very sad and very hungry. But within a minute, he made a scream delightfully. Why? Because he saw his mother coming towards him with a piece of fish. While she was approaching him with a particular distance, at the brink of the edge, she stopped motionlessly. There was a small gap between the mother's beak and the young seagull's beak. On seeing that piece of fish, since he was very hungry, he dived at the food. But his mother swooped upwards. Without giving the food, his mother swooped upward. So he began to fall into the sea. This was up to the last class. Let me give it in Tamil. The young seagull வந்து ஸ்லெட்ஜிலே உட்காந்துக்கிட்டு கூட பிறந்த ரெண்டு அண்ணன் ஒரு தங்கச்சி எல்லாருமே பறந்துட்டாங்க. இது இங்கே வர ஓடி வந்து ட்ரை பண்ணிச்சு. ஆனால் ஆழமான பெரிய பறந்து விரிந்த கடலை பார்த்தோன்னே பயத்தில் திரும்ப வந்து தான் எங்கே இருந்தோமோ அதுக்குள்ளே அந்த கூட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துக்கிட்டு. அதுக்கு வேறு வழி இல்லை. நைட் ஃபுல்லாக அங்கேயே தூங்கியிருக்கு, சாப்பிடலை. அடுத்த நாள் காலையில் அப்பாவும் அம்மாவும் தன்னுடைய பிரதர்ஸ்க்கும் சிஸ்டர்ஸ்க்கும் எப்படி பறக்கிறது, எப்படி வேவ்ஸை தாண்டுறது, எப்படி ஃபிஷ்ஷை கேட்ச் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு கற்றுக் கொடுக்காங்க. இன்னும் சொல்ல போனால் தன்னுடைய அண்ணன் ஒரு ஹெர்ரிங், ஒரு ஃபிஷ்ஷை பிடிச்சி அப்படியே முழுங்குறதையும் இது பார்த்துச்சு. இது பசியில் தான் கூட்டில் இருந்த மிச்சம் மீதி ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துச்சு. ஒரு மேக்ரல்ஸ், ஒரு காளாங்கழுத்தி மீனுடைய வால் துண்டு மட்டும்தான் இருந்துச்சு. அதையும் அதுக்கு அங்கே சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. கடைசியில் தான் பொரிச்ச முட்டை கூடையே கொத்தி கொத்தி பார்த்துச்சு. அது எப்படி இருந்துச்சா, தன்னுடைய உடலை தானே சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அதுக்கு இருந்துச்சா. தன்னுடைய தாய் அங்கே பார்க்குது, பிளேட்டோவில் பார்க்குது, உணவுக்காக லோ ஹேக்கி மெதுவாக கா கா காங்குது. ஆனால் தாய் என்ன பண்ணுது, அதுக்கு பதிலுக்கு கிண்டல் அடிக்குது. ஸோ இது தொடர்ந்து உணவுக்காக சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஒரு சில நிமிடங்களில் இதுக்கு பயங்கர சந்தோஷம், காலை போட்டு ராக்கில் அடிக்குது. ஏன்னா தன்னுடைய தாய் தனக்காக ஒரு சின்ன துண்டு ஃபிஷ் துண்டை எடுத்துக்கிட்டு தனக்கு நேராக பறந்து வர்றதை பார்த்துக்கிட்டு சந்தோஷத்தில் அடிக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் தூரத்திலேயே தாய் பறவை ஃபிஷ்ஷை கொடுக்காம அப்படியே மோஷன்லெஸ்ஸாக பாறையில் காலை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே நிற்குது. பசியின் கொடூரத்தால் இது என்ன பண்ணுது, தாயின் அழகில் இருந்த மீனை நோக்கி டைவ் அடிச்சிட்டு. ஆனால் தாய் அந்த மீனை கொடுக்காம ஷி swooped upwardsன்னு பார்க்கும், மேலே நோக்கி பறந்துட்டு. he was falling beneath the rock towards the sea. கடலை நோக்கி கீழே நோக்கி போயிட்டு இருக்கேன். Now let us go to the chapter. Turn to page number 4.
last paragraph. Left side, last paragraph. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. Then a monstrous terror, a huge fear, பயங்கரமான பயம், சாதாரண பயம் இல்ல, பயங்கரமான பயம், because he was falling down the sea. So பயங்கரமான பயம் அவனை தொற்றிக் கொண்டது. His heart stood still. அவனுடைய இருதயம் நின்று போனது போல உணர்ந்தான். He could hear nothing. He could not hear nothing because he was in huge fear. He could not hear nothing. அவனால எதுவுமே பார்க்க முடியல. But it only lasted a moment. But that fear lasted a moment. Lasted means continued. Continued. His fear continued for a moment. A small time. The next moment, the next minute, he felt his wings spread outwards. He was falling down with fear, but the next moment he felt that his wings had been spreading out. His wings spread out. ரெக்கைகள் விரிந்தத அவனால உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது. The wind rushed against his breast feathers. The wind rushed against his breast feathers. காற்று தன்னுடைய மார்பு feathers இறகுகளை அப்படியே ரஷ் பண்ணிட்டு பறக்குது. Then under the stomach. Then the wind rushed under the stomach. அந்த காற்று முதல்ல பிரஸ்ட் ஃபெதர்ஸ்ல ரஷ் பண்ணிட்டு போச்சு. நெக்ஸ்ட் அண்டர் த ஸ்டமக் வயிற்று பகுதியை ரஷ் பண்ணிக்கிட்டு போகுது. அண்ட் அகைன்ஸ்ட் விங்ஸ் இல்லையா, மூணு விதமா காற்று இதை நோக்கி ரஷ் பண்ணிட்டு போச்சு. ஃபர்ஸ்ட் பிரஸ்ட் ஃபெதர்ஸ், தென் ஸ்டமக், தென் ஹிஸ் விங்ஸ். He could feel the tips of his wings cutting through the air. இதுவரை he was going down, the wind rushed him. Now he could feel the tips of wings cutting through the air. Wings inude tips, it is cutting through the air. That means it had begun to fly. இப்போ wings inude tips air cut பண்ணிக்கிட்டு போகுது. Now he was not feeling headlong now. Now he was not feeling headlong. Headlong means extremely haste. கண்மூடித்தனமா கீழே விழுந்த மாதிரி அவன் ஃபீல் பண்ணல. In the beginning he felt afraid and his heart stood still. The wind rushed against him, but now his feather tips cut the air and he was not feeling headlong now. கீழே விழுற மாதிரி அவன் ஃபீல் பண்ணல. அந்த young seagull feel பண்ணல. He was soaring gradually. Soaring, that we had studied in the last class. Soaring means rising. Since he flapped his wings, he was soaring gradually. படிப்படியாக கீழே விழுந்த young seagull, it began to fly gradually. He was no longer afraid. Now he was not in fear because he had learned the art of flying. Then he flapped his wings once and he soared upwards. He flapped his wings. Flappna rekkayai adithal. He flapped his wings and soaring, increasing upwards, going upwards. He uttered a joyous scream and flapped them again. He uttered a joyous scream. Before some minutes, he uttered a low cackle. பசிக்காக அம்மாவை பார்த்து லோ கேக்கிள் மெதுவா சத்தம் போட்டுச்சு. Now he uttered a joyful scream. சந்தோஷத்துல பயங்கரமாக கத்திச்சு. He raised his breast and banged against the wind. Raised his breast means with courage, and he banged. Banged means inclined இல்லையா, சாய்தல். Banked against the wind. Now he began to cackle as ga 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 with loud scream. இல்லையா, தனக்கே உரித்தான சவுண்ட்ல சத்தம் போட்டு கத்துது. கா லூல் ஆ with joyous இல்லையா, நம்ம சந்தோஷத்துல ஆகா ஓகோன்னு சிரிப்போம். அதே மாதிரி
it uttered a hackle, ga, 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 and ga, lul, ah. His mother swooped past him. Amma avanga pakkathula odi swooped. Swooped means with the greatest speed. His mother swooped past him, making a loud noise. Mother bird அவனை கடந்து அப்படி ஸ்வூப் பண்ணி போகும்போது அந்த சத்தம், அந்த ஸ்வூப்பிங்ல வர்ற சத்தம் அவ்வளோ லவுடா இருந்துச்சா. நம்மளும் கூட பறவைகள் பறக்கும் போது சத்தம் வர்றதை பார்த்துருப்போம். Then his father flew over him screaming. அம்மா அவன் பக்கத்தோடு ஸ்வூப் பண்ணி போகுது, அவனுக்கு நேரம் மேல யார் ஃப்ளை பண்றா? His father bird was flying over him screaming with joy. அப்பா பறவையும் அவனுக்கு மேல சந்தோஷத்துல ஸ்கிரீமிங் சத்தம் போடுது. Then he saw his two brothers and sisters flying around him. Now his brothers and sisters, they were also joined with that group, joined with him. So the young seagull, his parents, his brothers and sisters, they flew around him joyfully. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. For the past 2 days, maybe, he had a wrong belief in his mind that we could not fly. He could not fly. His wings would not support him to fly. But now he had forgotten everything that he cannot fly, and commenced to dive and soar, shrieking shrilly. Then he began to dive. Before that he was afraid of even flying. Now he began to dive and soar, then soaring and shrieking shrilly. What is meant by shrieking? Shrieking means screeching. Screeching. Every bird will shriek. So he began to do all those things since he was very happy. Now he was near the sea now. இங்க இருந்து பறந்தவன் அப்படியே sea பக்கத்துல வர ஆரம்பிச்சாச்சு. Flying straight over it, facing out over the ocean. இல்லையா, கடலை பார்த்து அப்படியே பறக்க ஆரம்பிச்சு. He saw a vast green sea beneath him. தனக்கு கீழே, beneath means under. He saw a vast green beneath sea with little ridges moving over it. தனக்கு கீழே பச்சை நிறத்துல பறந்த கடலை பார்க்குது. Small ridges, சின்ன சின்ன அலைகள் அதன் மீது இருக்குது. He turned his beak sideways and crowed amusedly. தன்னுடைய அழக சைடா பார்த்துக்கிட்டு he screamed amusedly. Amusedly means joyfully. சந்தோஷத்துல தன்னுடைய அழகை வலதுபுறமாவோ இடதுபுறமாவோ சைடுல பார்த்துக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா ஸ்கிரீம் பண்ணிச்சு. His parents and his brothers and sister had landed on the green floor in front of him. இல்லையா, கடலின் பக்கத்துல in the shore, his parent, his two brothers and sister had landed. தரையில இறங்கிட்டாங்க நிலப்பரப்புல. They were beckoning to him, calling shrilly. They were beckoning. Beckoning means making gesture with hand or head. Making gesture with hand or head. That is beckoning. Beckoning na making gesture. Making gesture na without making sound, they will give some sign by showing some gesture. இல்லையா, கிளாஸ்ல டீச்சர் பாடம் நடத்திட்டு இருப்பாங்க, ஏதாவது ஒரு பையன் வெளியே பார்த்துருவான். ஒன்று சார் வந்து இங்க வா அப்படின்ட்டு வாயால சவுண்டால சொல்லலாம், இல்லைன்னா வெறும் தலையை மட்டும் வச்சுட்டு இப்படி அசைப்பாங்க, இல்லைன்னா கையை மட்டும் வச்சுட்டு இங்க வா. இட் இஸ் மேக்கிங் கெஸ்டர் யூசிங் ஹேண்ட் ஆர் ஹெட். இல்லையா, ஏதாவது ஒரு மெசேஜை கன்வே பண்றதுக்கு செய்கை மூலம், தட் இஸ் பை கெஸ்டர், கை மூலமாகவோ தலை மூலமாகவோ பண்ணலாம். அப்போ இந்த பேரண்ட் சீகல்ஸ், பிரதர் சீகல்ஸ், sister seagulls, they beckon. Beckon means by using their head, they called his brother to land with him. தன்னோட தரையில இறங்குறதுக்காக சிக்னல் கொடுக்குறாங்க. They were beckoning to him, calling shrilly.
He dropped his legs to stand on the green sea. He dropped his leg to land on the green sea. இங்க இருந்து அப்படியே பறந்து பறந்து நேரா முதல்ல இந்த சீல என்ன பண்ணுதான்? இதுதான் சி. முதல்ல it landed its leg on the green sea. கடல்ல மெதுவா கால பதிக்குது. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. கால் அப்படியே பதிச்சா the legs sank into it. The legs sank into the sea. கடலுக்குள்ள கால் அப்படியே மூழ்க ஆரம்பிச்சிட்டு. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. Since his legs sank into the sea, he got frightened. So he was afraid of sinking into the sea and he screamed. Screamed means kathirathu, bayathula, screamed. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. By flapping his wings, he attempted to rise above the sea. Since it was sinking into the sea, he got frightened and he flapped his wings and raised again into the sky. பயத்துல உள்ள முங்குறோங்கிற பயத்துல திரும்ப என்ன பண்ணுது? தன்னுடைய ரெக்கைகளை அடிச்சு கடல்ல இருந்து வெளியே போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுது. But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise. He was very tired. He was very hungry. He has no stamina since he had not eaten anything for the past 2 days. Also, by doing so many exercises in the sky, he was highly exhausted. ஏற்கனவே பசியில் இருக்கா, சாப்பிடலாம். அந்த யங் சீகல் அது போதாதுன்னுட்டு புதுசாக பறக்க ஆரம்பிச்ச உடனே டைவ் பண்ணி ரைஸ் ஆகி அங்கெங்கன்னு பண்ண எக்ஸசைஸில் he was completely exhausted, so he could not rise from the sea. His feet sank into the green sea. மெதுவா அவனுடைய கால்கள் கடலுக்குள்ள முங்க ஆரம்பிச்சது. And then his belly touched it. கால் முங்கி வயிறு அப்படியே தண்ணீரை தொடுது. Touched the sea. His belly touched the sea. And then he sank no further. Only his legs sank into the sea. When his belly touched the sea, it did not sink further. That means it began to float. He was floating on it. Now the young seagull was floating on the sea. And around him, his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. கொஞ்ச நேரத்துல அந்த யங் சீகளை சுத்தி யார் இருக்கா? His parents, his brothers and sister screaming and praising him, encouraging him. இல்லையா? Very good, very good, நல்லா நீந்துறா. They encouraged him. அது மாத்திரம் இல்ல, they offered him scraps of dogfish. அண்ணன் களைச்சிருப்பான், தம்பி களைச்சி போய் இருக்கான் அப்படின்னோடனே எல்லாமும் தன்னுடைய பங்குக்கு சின்ன சின்ன டாக்ஃபிஷ் துண்டுகளை கொடுக்குதான். இல்லையா? He made his first flight. Thus, he made his first flight. இவ்வாறாக தன்னுடைய முதல் பறக்கும் நிகழ்வை நிகழ்த்தி காட்டினது. It was this lesson was written by Liam O. Flatchery. Now, I want to stress some things. This is not alone for your studies or memorizing the paragraph or memorizing the question answer. That is a deep thought in this lesson. 3 things you have to understand for your life. You should all implement all these things in your life. வாழ்க்கையில இது வெறும் மனப்பாடம் பண்ணி எழுதி மார்க்குக்காக மட்டும் இதுல சேர்க்கப்படல. இந்த இதுல I have to stress 3 things. First, the young seagull was not able to fly along with his brothers and sister. Why? What was the reason? The main reason was fear. If you have fear of anything, you cannot overcome that. You should face it with challenge. மனிதனுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகளுக்கு காரணம், இல்லாட்டா பிரச்சனைகள்ல நீ ஜெயிக்க முடியாததுக்கு காரணம் ஃபியர். அந்த பயத்தை நீ நீக்கினா மட்டும்தான்
வாழ்க்கையில் வெற்றி கொள்ள முடியும். ஒருவேளை அப்பா இவ்வளோ பெரிய எஸ்ஐயாக இருக்க நான் எப்படி படிப்பேன்னு பயந்தானா அது முடியாது. என்னால் முடியும். யூ ஷுட் ஹாவ் கரேஜ், யூ ஷுட் பி பிரேவ். உன் வாழ்க்கையில் தைரியமாக எதையுமே ஃபேஸ் பண்ணணும். ரிமூவ் தட் ஃபியர். என்ன பிரச்சனைனா எல்லா வாழ்க்கையில் எல்லா பிரச்சனையும், படிப்பில் பிரச்சனை உண்டு, குடும்பத்தில் பிரச்சனை உண்டு, எதையும் பார்த்து பயப்படக்கூடாது. அதை ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நெக்ஸ்ட் ஒன், his parents scolded him, threatened him. அதே மாதிரி தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் டீச்சர்ஸ் ஒன்றை கண்டிப்பாங்க, பயங்காட்டுவாங்க. பேரண்ட் ஒன்றை கண்டிப்பாங்க, பயங்காட்டுவாங்க. ஆனால் அது ஒன்று வெறுக்கிறதுக்காக இல்லை, உன்னுடைய நன்மைக்காக அதை செய்வாங்க. வாழ்க்கையில் பேரண்ட் ஒன்றை திட்டுறாங்கன்னா ஐயோ என்ன திட்டுறாங்களே நினைக்கக்கூடாது. அதில் கண்டிப்பாக உன்னுடைய நலன் சார்ந்து தான் இருக்கும். உன்னுடைய ஏஜுக்கு நீ செய்கிறது தான் சரியாக தெரியும். பட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஆர் மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேன் யூ. அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் இருக்கும். உன்ன மாதிரி எத்தனையோ மாணவர்களை, ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களை பார்த்துருப்பாங்க. பேரண்ட்ஸ் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பிரச்சனைகளெல்லாம் பார்த்துருப்பாங்க. அதனால உன்னுடைய நலன் கருதி உன்னுடைய ஃப்யூச்சருக்காக கண்டிப்பார்கள் இல்லையா. இந்த ஸ்டேஜில் உனக்கு செல்ஃபோன் தாங்கன்ட்டு நீ கட்டாயப்படுத்துவாங்க, ஏன்னா பைக் வாங்கி தாங்கம்பாங்க. பேரண்ட்ஸ் அதை சத்தம் போட தான் செய்வாங்க, கண்டிப்பாங்க. அவங்களுக்கு எந்த நேரம் எதை செய்யணும் அப்படிங்கிறது தெரியும். சின்ன பிள்ளை கத்தி வேணும்ன்ட்டு அடம் பிடிச்சுன்னா கையில் கத்தியை கொடுப்பாங்களா? கண்டிப்பாக கத்தி கையை வெட்டிடுவோன்னு பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியும். ஆனால் சின்ன குழந்தைகளுக்கு 1 வயசு 2 வயசு குழந்தைகளுக்கு அது தெரியாது. ஸோ எந்த பேரண்ட் தன்னுடைய பிள்ளைய சிரிச்சிக்கிறானோ கண்டிக்கிறானோ அந்த பேரண்ட் உன்னை உயர்த்தி விடுறாங்க. எந்த ஆசிரியர் கண்டிக்கும் ஆசிரியர் கரையேற்றி விடுவார் அப்படின்ட்டு. அப்போ கண்டிப்பாங்க, நீ அதை பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிடணும். அடுத்தது கஷ்டம், ஏழ்மை, நெசசிட்டி. ஏன் அந்த சீகல் அதுக்கு கொண்டு வந்து அந்த இறையை வந்து கொடுக்கல? நேராக கொடுத்துருந்தா அந்த சீகல் வந்து பறக்க முயற்சியே பண்ணியிருக்காரு. வெறும் பிராய்லர் கோழி மாதிரி தான் உட்காந்துருக்கும். அம்மா கொண்டு கொடுப்பாங்க, சாப்பிட்டுட்டு அது பார்த்து உட்காந்துருக்கும். தேவைன்னு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ புதுசாக ஒன்று காரியத்தை கற்றுக்கிறான் இல்லையா. நெசசிட்டி இஸ் தி மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன். தேவை வரும்போது தான் அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்யறதுக்காக நீ வந்து ஒரு முயற்சியில் இறங்குவான். இதுக்கு மேலே நம்மளால் சமாளிக்க முடியாது, அவ்வளோ ஹங்கிரி. செத்தாலும் பரவாயில்லன்னுட்டு நேராக உழுது பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டு இல்லையா. இப்போ தேவைன்னு ஒன்று இருந்தால் தான் நீ வந்து அதை நோக்கி பயணப்பட முடியும். அதனால் வீட்டில் கஷ்டம், ஏழ்மை, தேவைகள் அப்படி இருக்குன்னா அதை நினச்சிக்கிட்டு பயந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. அதை அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்து ஒரு ஸ்டெப் ஃபார்வர்டாக வைக்கணும். அதனால் ஐ வாண்ட் டு ஸ்ட்ரெஸ் 3 things. ஃபர்ஸ்ட், ரிமூவ் யுவர் ஃபியர். தென் டேக் எவ்ரி ஸ்கோல்டிங் இன் அ பாசிட்டிவ் மேனர். எல்லா கண்டிப்பையும் இல்லையா, கட்டுப்பாடுகள், திட்டுறது எல்லாத்தையுமே பாசிட்டிவாக அப்ரோச் பண்ணு. அடுத்தது தேவைன்னு ஒன்று இருக்கும், அதை நினச்சி கலங்கக்கூடாது. அந்த தேவையை எப்படி ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா புது புது காரியங்கள், புது புது விடைகள் உனக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஐ வுட் லைக் டு க்ளோஸ் திஸ் செஷன் வித் திஸ் லெவல். I will give you some question answer. In the book, you have some 10 questions. From page 2 to 4, there are 10 questions up to I think J. 10 questions, and in page number 5, there are 7 textual questions. 7 textual questions. See, these are all textual questions. 7, and inside the lesson we have 10 questions. See, I and J. Here too. So there are here A and B, C and D. So totally 10 plus 7 questions will be there. I will give you the question answer in a PDF file and also a small paragraph for the late bloomers. கஷ்டப்படுறவங்களுக்காக ஒரு பேராகிராஃப் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன். மற்ற எல்லாருமே ஏதாவது கைட்ஸ் வச்சுருந்தா நீங்கள் யூ கேன் கோ த்ரூ இட். இதை படிக்கணும்னாலும் படிக்கலாம். இல்லை சார் நான் ஏற்கனவே எங்கள் அண்ணன்மார்கிட்ட கைடு வாங்கி வச்சுருக்கேன், நான் அதை படிச்சுட்டேன், இல்லைனா அதை படிக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன்னா வெல் அண்ட் குட். பட் ஐ வில் கிவ் யூ த பிடிஎஃப் ஃபார்மட். யூ கேன் டேக் பிரிண்ட் அவுட். 2 ரூபா இல்லாட்டா 3 ரூபா தான் இருக்கும். உன்னுடைய செல்லோட கொண்டு போய் கொடுத்தா பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வந்துடுவாங்க. நீ அதை வச்சும் படிக்கலாம். அதில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருப்பேன், இல்லைன்னா போல்டு லெட்டர்ஸில் கொடுத்துருப்பேன். நீ அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணியும் படிக்கலாம்.
So don't waste your time. The next class we are going to study the non-detail. Non-detail. It is meant for reading habit, to enhance your reading habit. So be ready with your English textbook, that is non-detail part, the next class. See you, bye.